Hi all, this is Nikhil. Hope you all are doing well in this pandemic time, staying at home. So it is not about social distancing. We have seen in the media and all. It's more about physical distancing. Social distancing literally it means that you must be away from your friends and relatives. No, now nobody is telling you to stay away from your friends and relatives. Staying away in the sense not physically. At least you can be in contact through the phones and all. But here the idea is about physical distancing. So I hope all of you all are maintaining, and also especially students, I think you are trying to utilize this time to the best possible. Of course, I agree that a lot of distraction will be there due to this corona pandemic and all. All are excited about what is the score and all, score of corona and all these things. So you just don't get diverted. Please understand and please convince yourself that this time what you have got now is such a wonderful time that you will not get again in your lifetime, maybe in your lifetime once again, because these kind of days are something unique which nobody have seen a few years earlier, and maybe few years after also. We will all total world will be prepared to tackle any kind of this kind of pandemic, because humanity keeps on growing on each and every obstacle or each and every milestone. Like that, corona is also a milestone in the history of mankind or the humanity. So in that process, I have thought that I could release some videos, some subject complete videos on the YouTube, so that my students, you might take best utilization of this time by watching those videos. So upon that, I have given a poll, voting I have conducted. So wherein I have told that I have given 4 subjects and I asked you to select poll. So basically I have given 4 subjects and all of them are in the Telugu medium subject only, Telugu version. And immediately, many of these guys are asking me, so what about English? We are from north and we are from some other state, we can't understand Telugu, we want to see the English, so what about us? Yes, the students who are watching my channel are from the Telugu states as well as the entire country. So in order to cater for your need, for your education, even I am planning to release next week the English version of some subjects. And regarding that, I will be updating you anyhow on my YouTube channel, or also you can join my WhatsApp group and Facebook group. The link is given below, or on my Telegram channel where I will be announcing all the details. Now this is for the Telugu students. అయితే నేను మీకు 4 సబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చాను. ఏమి ఇచ్చాను? ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ తెలుగు వర్షన్, DC మెషిన్స్ తెలుగు వర్షన్, బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ తెలుగు వర్షన్, పవర్ సిస్టమ్స్ జనరేషన్ తెలుగు వర్షన్. ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ ఇస్తే ఒకసారి మీ స్క్రీన్ పైన కూడా చూడొచ్చు ఓటింగ్ స్కోర్ ఏ విధంగా ఉండేనో. సో టోటల్గా రఫ్లీ అరౌండ్ 300 ఓట్స్ వచ్చినాయి. దాంట్లో 41% అంటే మెజారిటీ వచ్చేసి అందరూ కూడా పవర్ సిస్టమ్ జనరేషన్స్ అడిగారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ అందరూ అంటే లైక్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు, DC మెషిన్స్ అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు, బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉన్నారు. బట్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ ది మెజారిటీ. సో పవర్ సిస్టమ్స్ జనరేషన్ పార్ట్ని మనం స్టార్ట్ చేద్దాము. మనము ఆల్రెడీ అంటే దిస్ ఆల్ వేర్ రికార్డెడ్ బై మీ ఎర్లియర్ ఇన్ తెలుగు మీడియంలో, తెలుగు లాంగ్వేజ్లో. అండ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అని అంటే మన మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, యాజ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నట్టుగా మన కమ్యూనికేషన్ మీడియం వచ్చేసి తెలుగులో ఉంటుంది. బట్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం సబ్జెక్టే. తెలుగు మీడియంలో చెప్తే అది మీకు అర్థం కాదు, నాకు అర్థం కాదు చెప్పడానికి కూడా బేసికలీ. సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ తెలుగు మీడియం అంటున్నాడు ఏంటి సార్ అని చెప్పేసి. ఇట్స్ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఓన్లీ. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ జనరేషన్, అంటే ఇప్పుడు చూస్తుంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా జనరేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అని తగ్గుతుంది. బట్ స్టిల్ దట్ ఈస్ ది ఏరియా విచ్ ఇస్ రిమైన్ అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఆర్ విచ్ ఇస్ రిమైన్ అన్టచ్ ఈవెన్ ఆన్ ది యూట్యూబ్. అంటే ఇక్కడ కూడా యూట్యూబ్లో కూడా మీకు లెటస్ సే లైక్ మెషిన్స్ అండ్ ఆల్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ మీకు అనేకమైన దొరుకుతున్నాయి. అంటే హిందీలో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ పాపులర్ ఛానల్స్ చాలామంది చేస్తున్నారు, కానీ జనరేషన్ మీద మాత్రం ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండట్లేదు. బట్ దట్ రిమైన్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్ ఏరియా ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్, జనరేషన్ పార్ట్, పవర్ స్టేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా. అండ్ మోర్ ఓవర్ స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మాత్రం చూసుకుంటే జనరేషన్ కూడా మంచి వెయిటేజ్ ఉంటుంది. దట్ థింగ్ యూ ఆల్రెడీ నో. సో దేర్ ఫర్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద జనరేటింగ్ స్టేషన్స్. అండ్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ టోటల్గా మనం ఏమేమి కవర్ చేస్తామంటే దీంట్లో బేసిక్గా వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ మై స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్, నేను జనరేషన్ని 2 పార్ట్స్లోకి డివైడ్ చేస్తాను జనరల్గా. ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ అంటాను, సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి జనరేషన్ ఎకనామిక్స్ అంటాను. పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్లో ఏంటంటే జనరల్గా పవర్ స్టేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్, కంపారిజన్, సచ్ ఆస్పెక్ట్స్ అవన్నీ కూడా మనం డీల్ చేస్తాం. సో ప్రైమరీగా మనకి ఇంపార్టెంట్ అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా
మనకి 3 పవర్ ప్లాంట్స్, థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్, హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్స్. సో ఈ 3 పవర్ స్టేషన్స్ని కవర్ చేస్తాం. అట్ ది సేమ్ టైం మనకి నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి జనరేషన్ ఎకనామిక్స్. ఈ జనరేషన్ ఎకనామిక్స్లో ఏముంటుందని అంటే వన్ ఆఫ్ ది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్స్ జనరేషన్ సబ్జెక్ట్. దట్ ఈజ్ మనకు జనరల్గా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, లోడ్ ఫ్యాక్టర్, డిమాండ్ ఫ్యాక్టర్, ఆ ఫ్యాక్టరీ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పేసి దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా డైవర్సిటీ ఫ్యాక్టర్ ఏమనేది. సో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో కవర్ అవుతాయి అన్నమాట. సో చాలా ప్రాక్టికల్గా అంటే చాలా ప్రాక్టికల్ డిస్కషన్తో జరుగుతుంటుంది ఇదంతా సబ్జెక్ట్ కూడా. డెఫినెట్లీ యూ విల్ లవ్ దిస్ సబ్జెక్ట్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ లవ్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఇట్స్ మై గ్యారంటీ. అంటే జనరల్గా జనరేషన్ అనేది మోస్ట్ థియరీ ఓరియంటెడ్ అండ్ కొంచెం డ్రై సబ్జెక్ట్గా ఉంటుంది. అంటే జనరల్ లైక్ టీచింగ్ కమ్యూనిటీలో కూడా టీచర్స్ అంటుంటారు, స్టూడెంట్స్ నుంచి వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ కూడా సాధారణంగా అదే విధంగా ఉంటుంది. బట్ నా జనరేషన్ క్లాస్ అనేది అట్లా ఉండదు. ఇట్ విల్ బీ కంప్లీట్లీ ఇమ్మర్సివ్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఇన్వాల్వింగ్. I will just take you into the world of a generation, power generation, and we will study. And moreover meaning మన మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చేసి మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఇంకా మీకు బెటర్గా అనిపిస్తుంది ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా. ఐ హోప్ యూ విల్ బీ ఎంజాయింగ్ ఇట్. సో ఈ వీడియో ఎలా ఉండబోతుంది అంటే షెడ్యూలింగ్ ఎట్లా ఉంటుందని అంటే డైలీ మార్నింగ్ 8 అండ్ ఈవినింగ్ 6 o'clock డైలీ 2 వీడియోస్ వస్తాయి. రఫ్లీ అరౌండ్ 20 to 25 వీడియోస్ మధ్యలో ఉంటుంది ఇది కంప్లీట్లీ. అంటే అరౌండ్ 10 daysలో మొత్తం కూడా మీకు యూట్యూబ్లోనే అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇదంతా కూడా. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ దిస్ ఏంటంటే ప్లీజ్ షేర్ మన వీడియోస్ కానీ, ఈ వీడియో కానీ, మన ప్లేలిస్ట్ కానీ, అవర్ ఛానల్ కానీ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ జూనియర్స్ హూ ఎవరికైతే విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ జూనియర్స్ ఎవరికైతే మన కంటెంట్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా యూస్ఫుల్ ఉంటుందని మీరు అనుకుంటారో ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ మీ జూనియర్స్ కానీ, ఫ్రెండ్స్ అండ్ సీనియర్స్ ఎవరైనా ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి వీళ్ళందరూ కూడా మీరు షేర్ చేస్తే మన ఎఫర్ట్కి అంటే తెలుగు లాంగ్వేజ్లో యూ విల్ స్టార్ట్ సీయింగ్ హౌ ద వీడియోస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్, ఏ విధంగా మనం డెలివర్ చేస్తున్నాం ఇదంతా కూడా. సో దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ టైం ఇన్ తెలుగు దట్ సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ అ గ్రాండ్ వే. సో మన ఎఫర్ట్ అన్నది కూడా అందరికీ తెలవాలి, ఎస్పెషల్లీ మన వాళ్ళకి. సో డెఫినెట్లీ ప్లీజ్ టేక్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ మీ, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ డన్ మై జాబ్. సో రిమైనింగ్ జాబ్ ఈజ్ యువర్స్, స్టడీ అండ్ మేక్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఆల్సో ఈ నాలెడ్జ్ని కూడా అందరికి కూడా స్ప్రెడ్ చేయాలి. సో ఐ హోప్ యూ విల్ యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ వెల్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ యూ కెన్ జాయిన్ అవర్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్, వాట్సాప్ గ్రూప్, ఇవన్నీ కూడా లింక్స్, సోషల్ మీడియా కనెక్టివిటీ అంతా కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బై బాయ్.